Hello, dear students. As today we are going to talk about a play by Mohan Rakesh, Aadhe Adhure. It was originally written in Hindi in 1969, and later on, this play is being translated by Bindu Batra with a title Halfway House, and this translated copy of Aadhe Adhure is the part of our syllabus of Indian Literature and English, paper number 2nd. So, first of all, we will talk about Mohan Rakesh. Mohan Rakesh is one of the leading writers, playwrights, and novelists of a post-independent literary era of India. It is he who has pioneered a new literary moment in Hindi literature in the mid-decades of 20th century, with the title or with a name that is called New Kahani. This great playwright was born on 8th January 1925. His original name is Madan Mohan Guglani, and in the literary career of Mohan Rakesh, he played or he did different kinds of jobs. At the time of his retirement, he was the head of the department of Hindi from Delhi University. This great man had many more literary works of art on his credit, and his contribution in the field of novel writing, in the field of short story writing, travel writing, criticism, memoir, and playwriting has been very outstanding. So, Mohan Rakesh, in all sense, is a great playwright, a great writer, a great novelist of Hindi literature. So, this great playwright was died on the 3rd January 1972 at the age of 46. Now we will be turning towards the characters of our play Halfway House. The first character is the man in a black suit, and he is about 50 years old, and this man is supposed to play all the other characters. A single man is playing many more roles of different characters. He is being played the role of Mahendranath, the role of Singhania, the role of Jagmohan, and the role of Juneza. So all these are the important characters from the play Halfway House. Besides, the main figure, the central figure of this play is a lady character, and whose name is Savitri, and she is about 40 years old, and she is the wife of Mahendranath. So, this couple has 3 children. The first one is a son whose name is Ashok, and he is of 21 years old. The second child is a daughter whose name is Bini, and she is of 20 years old. And the third child is, of course, once again a daughter, and whose name is Kinni, and she is a teenager. She is simply a 13 years old girl, a school going girl. So the story of this play is actually divided into 2 acts, but there is no such kind of watertight compartment of the separation of the 2 acts. The division of the separation of 2 acts is shown in the form of a blackout, a simple blackout. So now we will be talking about the story of the play. Instead of going by the acts, I would like to go with the story, so you will better understand what kind of the story is there of this play Halfway House by Mohan Rakesh. The location of the action of the play is the living room of Mahendranath and Savitri's house. This couple that comes from a middle class family. Savitri is
holding a job, and Mahendranath is a failed entrepreneur. It means he had tried his hands in many fields, but he didn't get any kind of success. And the three children of Savitri and Mahendranath, that is Ashok, is the eldest son of the couple. He is also a postgraduate, but still jobless. The second child of the family is Vinny. She has been married. She got married with Manoj. And the third daughter is still a school goer. So actually this is the introduction of the characters. Now the other characters like Juneza. Juneza is a close friend of Mahendranath, and Juneza itself was the first love of Savitri. On his rejection to the love of Savitri, Savitri accepted Mahendranath as her husband. And later on, the second character is Jagmohan. Jagmohan is Savitri's college life lover, and there is an entry of Jagmohan in the story. We will be talking about that later on. And third character is Singhania. Singhania is a boss of Savitri where she is working. So there is some kind of relationship that Savitri has always settled down with big or high profile people. So she is the only earner of the family. She is the sole breadwinner of the family, and all other characters of the family are quite dependent on Savitri. आणि विशेषतः या ठिकाणी स्वातंत्र्योत्तर भारतामध्ये स्त्रीची बदललेली भूमिका नाटककारांनी या नाटकामध्ये अगदी स्पष्टपणाने या ठिकाणी सांगितलेली आहे. नाटककाराला या गोष्टीवरती फोकस करायचा आहे. या नाटकाच्या प्रमुख पात्राला सावित्रीसारखं नाव देऊन या ठिकाणी नाटककारांनी या गोष्टीकडे आपलं लक्ष वेधलेलं आहे की जी सावित्री आपल्याला पुराणातनं या ठिकाणी माहिती आहे ती सावित्री वेगळी आहे आणि ही आधुनिक काळातली सावित्री वेगळी आहे. पुराणातली सावित्री आपल्या पतीच्या या ठिकाणी प्राणासाठी म्हणून हेमदेवतेला सुद्धा या ठिकाणी ती टक्कर देते आणि त्या हेमदेवतेकडनं आपल्या पतीचे प्राण या ठिकाणी परत आणते. म्हणजेच एक सावित्री जे आपल्या पतीसाठी आपलं सर्वस्व या ठिकाणी अर्पण करायला तयार होते. आणि ही सावित्री या ठिकाणी एक वेगळी सावित्री, आधुनिक सावित्री, स्त्रियांच्या मुक्तीनंतरची या ठिकाणी ही सावित्री आहे. नाउ शी इज द backbone of the family, and when a woman becomes the backbone of the family, then what kind of the things that happen in the family that is being told or expressed by Mohan Rakesh. I'm not taking it in a negative sense, but Mohan Rakesh अशा विचाराचे आहेत की त्यांनी काही गोष्टी या नाटकाच्या माध्यमातून या ठिकाणी स्त्री मुक्तीच्या नंतर, स्त्री स्वातंत्र्याच्या नंतर या ठिकाणी त्या अनुषंगाने येणाऱ्या काही वाईट गोष्टींवरती या ठिकाणी फोकस करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. याचा अर्थ असा नाही की मोहन राकेश हे स्त्री स्वातंत्र्याच्या, स्त्री मुक्तीच्या विरोधात आहेत, असं बिलकुल नाही आहे. त्यांनी फक्त स्त्री स्वतंत्र झाली पाहिजे, स्त्री या ठिकाणी आर्थिकदृष्ट्या या ठिकाणी स्वतःच्या पायावरती उभी राहिली पाहिजे या विचारासोबतच या ठिकाणी स्त्रीने काही गोष्टी या ठिकाणी पाळल्या पाहिजेत, स्त्रीने काही गोष्टी या ठिकाणी अंगीकारल्या पाहिजेत, याही या ठिकाणी विचाराच्या आहेत. आणि म्हणून या नाटकाची मांडणी मोहन राकेश यांनी केलेली आहे. तेव्हा एक आर्थिक स्वावलंबन या ठिकाणी आल्याच्या नंतर सावित्री ही भौतिक सुखाच्या मागे कशी धावत राहते आणि हे भौतिक सुख तिला नेहमीच या ठिकाणी एक मृगजळ असल्यासारखं या ठिकाणी वाटतं. प्रत्येक वेळेला या ठिकाणी ज्या व्यक्तीच्या
मिळवण्याच्या प्रयत्नामध्ये ती असते. तो व्यक्ती जेव्हा तिला मिळतो तेव्हा त्या व्यक्तीमधले काही या ठिकाणी दोष तिला पाहायला मिळतात आणि मग हवासा वाटणारा तो व्यक्ती कधी नकोसा होऊन जातो हेही तिला कळत नाही. आणि मग नंतरहून पुन्हा दुसऱ्या व्यक्तीच्या शोधात, दुसऱ्या माणसाच्या शोधात या ठिकाणी ती असते. हा शोध या ठिकाणी शारीरिक भुकेसाठीचा शोध नाही आहे. हा शोध एका वेगळ्या लेवलचा, इंटेलेक्च्युअल या ठिकाणी लेवलचा हा शोध आहे. विशेषतः सावित्रीला अशा हाय प्रोफाईल लोकांसोबत अशा पद्धतीचे या ठिकाणी रिलेशन ठेवून त्यांच्या मोठेपणाचा फायदा या ठिकाणी घेता आला तर या ठिकाणी काय वाईट आहे अशा पद्धतीचा विचार या ठिकाणी सावित्री करते. आणि म्हणून या ठिकाणी सावित्रीचे अनेक पुरुषांसोबतचे या ठिकाणी असे संबंध आपल्याला पाहायला मिळतात. तेव्हा पाहूया, जेव्हा नाटकाची सुरुवात होते, सायंकाळची वेळ आहे, सावित्री ऑफिसवरनं या ठिकाणी घरी परतलेली आहे. घरी येऊन पाहते तर सबंध घर या ठिकाणी अव्यवस्थित अशा पद्धतीचा आहे. वस्तू अस्ताव्यस्त या ठिकाणी सबंध घरामध्ये पसरलेल्या आहेत. टेबलवरती अनेक या ठिकाणी मॅगझिन्स फाडलेल्या आहेत, कात्री तशीच पडलेली आहे, अनेक पेपर्स कापलेले इकडे तिकडे विखुरलेले आहेत. दिवसभराचा चहा पिऊन झालेले सगळे कप आणि बशी या ठिकाणी टेबलवरती पडलेले आहेत. कपडे, महेंद्रनाथाचे या ठिकाणी घरातले कपडे त्यांनी तिथे सोफ्यावरती टाकलेले आहेत. अशा अनेक गोष्टी या ठिकाणी घरामध्ये आल्याच्या नंतर त्याला पाहायला मिळतात आणि त्यावरती सावित्री या ठिकाणी थोडीशी चिडते. एकूण दिवसभराच्या कामाचा शीन आणि त्यात घरी आल्याबरोबर अशा पद्धतीचं दृश्य पाहून सावित्रीला स्वाभाविकपणे या ठिकाणी राग येतो आणि घरामध्ये कोणीच नाही आहे. आणि मग थोड्या वेळाने या ठिकाणी महेंद्रनाथाची एंट्री होते. महेंद्रनाथाला या ठिकाणी ती या गोष्टीचा जबाब विचारते की तुम्ही घर सोडून कुठे गेला होतात. त्यावरती या ठिकाणी महेंद्रनाथ एक असा व्यक्ती आहे जो जरी सावित्रीचा नवरा असला तरी या ठिकाणी एक ऑथॉरिटेटिव्ह जो माइंडसेट एखाद्या नवऱ्याचा असतो तशा पद्धतीचा या ठिकाणी त्याचा माइंडसेट नाही आहे. तो अगदीच या ठिकाणी नेमस्त असलेला नवरा आहे आणि त्यामुळे या ठिकाणी तो आपल्या पत्नीला निमूटपणे या गोष्टीचं उत्तर देतो की तो आत्ताच 2 मिनिटापूर्वीच या ठिकाणी घराबाहेर पेपर आणण्यासाठी गेला होता. तेव्हा सबंध तो घरीच आहे, सबंध दिवस तो घरीच आहे. तेव्हा ती पुढे जाऊन विचारते आहे की तुम्ही किनीला शाळेतनं आल्याच्या नंतर दूध दिलात का, अशोक कुठे गेलेला आहे. अशा अनेक प्रश्नांचा भडीमार या ठिकाणी जेव्हा सावित्री करते तेव्हा खरं तर या ठिकाणी महेंद्रनाथाला या सगळ्या प्रश्नाचे उत्तर या ठिकाणी देता येत नाही आणि महेंद्रनाथ कुठेतरी या ठिकाणी या गोष्टीसाठी कमी पडताना दिसतात की जर आपल्या घरातली एखादी व्यक्ती कामानिमित्त दिवसभर बाहेर राहत असेल तर दुसऱ्या घरामध्ये राहणाऱ्या व्यक्तीचं हे कर्तव्य आहे की घरातल्या सगळ्या गोष्टीकडे त्याने लक्ष पुरवलं पाहिजे. जशी एखादी स्त्री घरात राहून सगळ्या गोष्टीकडे लक्ष पुरवते तशा पद्धतीने या ठिकाणी एखाद्या पुरुषाने का पुरवू नये याही या ठिकाणी बेसिक गोष्टीवरती मोहन राकेश यांनी या ठिकाणी या नाटकामध्ये प्रकाश टाकलेला आहे. पण इथे महेंद्रनाथ हे करताना पाहायला मिळत नाहीत. महेंद्रनाथ अपुरे पडतात. महेंद्रनाथाचा खरं तर या ठिकाणी स्वभाव नाही आहे या बारीक सारीक गोष्टीकडे लक्ष देण्याचा. एक पुरुष म्हणून या ठिकाणी त्यांचं या सगळ्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष होतं. तेव्हा थोड्या वेळानंतर या ठिकाणी अशोक हे तिथे येतो. अशोकच्या नंतर अशोक पुन्हा मगाशी सांगितल्याप्रमाणे एक अनएम्प्लॉईड आहे, जॉबलेस पर्सन आहे. तो 21 वर्षाचा तरुण आहे, पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालेला आहे, तरीसुद्धा अजून या ठिकाणी त्याला जॉब लागलेला नाही. त्याच्या आईने 2 वेळेला या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे त्याला जॉब लावण्याचा, परंतु दोन्ही ठिकाणावरून या ठिकाणी त्यांनी पळ काढलेली आहे. त्या जॉबमध्ये त्याचा रस नसतो, त्यामुळे या ठिकाणी त्याने दोन्ही जॉब सोडलेले आहेत आणि आता पुन्हा त्याची आई त्याच्यासाठी प्रयत्न करते आहे. तिच्या मनात आपल्या मुलाबद्दल एक भीती आहे की आपला मुलगा त्याच्या वडिलासारखा या ठिकाणी जर का जॉबलेस असाच घरात बसून राहिला तर घर चालवायचं कसं, काय व्हायचं आपल्या मुलाचं. अशा पद्धतीचा प्रश्न या ठिकाणी खरं तर सावित्रीच्या मनामध्ये आहे आणि त्यामुळे या ठिकाणी एकाच गोष्टीने, एकाच विचाराने तिचं मन सध्या पछाडलं गेलेलं आहे आणि ते म्हणजेच तो विचार म्हणजेच अशोकला केन कारणाने कुठून का होईना या ठिकाणी तिला जॉब मिळवायचा आहे. आणि मग हे सगळं चालू असतानाच या ठिकाणी बिनीची एंट्री होते. बिनी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे एक 20 वर्षाची या ठिकाणी तरुणी आहे आणि ती विवाहित आहे. काही
महिन्यांपूर्वी या ठिकाणी तिचं लग्न झालेलं आहे आणि लग्नही अशा पद्धतीत झालेलं आहे की ती घरातनं पळून जाऊन या ठिकाणी मनोज नावाच्या तरुणासोबत लग्न करते आहे. आता लग्न होऊन काही महिने झाले असतानाच या ठिकाणी बिन्नी वारंवार माहेरी घरी परतते आणि तिचं परतणंही या ठिकाणी सुखासुखी नसतं. तर तिकडे सासरी वाद करून ती नेहमी माहेरी परतत असते आणि याही वेळेला अशाच पद्धतीने या ठिकाणी ती परतलेली आहे. त्यावरती महेंद्रनाथाला ही गोष्ट या ठिकाणी खरं तर खटकते आणि ते मग आपल्या पत्नीला या ठिकाणी याबद्दल विचारतात. तुझी मुलगी तुझ्यासारखं वर्तन करायला लागलेली आहे. आपल्या सासरच्या लोकांकडे लक्ष पुरवण्याच्या ऐवजी, आपल्या सासरी आपलं मन रमवण्याच्या ऐवजी ती वारंवार या ठिकाणी माहेरी का येते, कशासाठी येते, काय बिनसलेले आहे तिकडे, कुठल्या पद्धतीची या ठिकाणी संबंध किंवा कुठल्या गोष्टीवरनं त्या दोघांच्या मध्ये भांडण होतात, का ती वारंवार घरी परतते, हे सगळं विचारायला सांगतो. परंतु सावित्री उलट या ठिकाणी महेंद्रनाथाला असं म्हणते आहे, तुम्ही का विचारत नाही तिला, तुम्ही स्वतः विचारा ना, मला विचारायला सांगण्याच्या ऐवजी तुम्ही का विचारत नाही. महेंद्रनाथाकडे तेवढी नैतिकता नाही आहे आणि त्यामुळे महेंद्रनाथ या सगळ्या गोष्टी करण्यामध्ये असमर्थ आहेत. आणि पुढे जाऊन सावित्री एक गोष्ट अनाऊन्स करते इथे की आज तिला या ठिकाणी तिच्या घरामध्ये तिचा नवरा महेंद्रनाथ हा उपस्थित असला पाहिजे. जेव्हा शिंगानिया नावाचा या ठिकाणी तिचा बॉस घरी येईल तेव्हा त्यावरती महेंद्रनाथ हा अपसेट आहे, नाराज आहे. त्याच्या मनातली नाराजगी या ठिकाणी तो व्यक्त करतो. तो म्हणतो, तुझ्या बॉसच्या समोर या ठिकाणी मांजर होऊन इथे बसण्याच्या ऐवजी मी बाहेर जाणं पसंत करेन, मला नाही आवडणार तुझ्या बॉसच्या समोर जाणं. त्यावरती सावित्री या ठिकाणी आपल्या नवऱ्याला म्हणते आहे की असा काय गुन्हा केलाय तुम्ही माझ्या बॉसच्या समोर या ठिकाणी येऊ इच्छित नाही. त्यावरती महेंद्रनाथ असं म्हणतो आहे की मला अशा गोष्टी अजिबात आवडत नाहीत, खपत नाहीत, त्यामुळे या ठिकाणी मी शिंगाण्याच्या समोर येणार नाही. मुळातच या ठिकाणी महेंद्रनाथाच्या मनामध्ये शिंगानिया आणि सावित्रीबद्दल थोडीशी वेगळी भावना आहे, त्यांच्या नात्याबद्दलची या ठिकाणी वेगळी भावना आहे. महेंद्रनाथाला असं वाटतं की आपल्या पत्नीने या ठिकाणी या शिंगानियासोबत काही अनैतिक संबंध ठेवले नसतील. शिंगानिया हा सावित्रीचा या ठिकाणी बॉयफ्रेंड म्हणून तर या ठिकाणी तो वावरत नसेल आणि अशा व्यक्तीच्या समोर नवरा म्हणून आपण जाणं ही कितपत योग्य आहे, हे किती शोभणार आहे आपल्यासारख्या व्यक्तीला, असं म्हणून या ठिकाणी त्याच्या मनातला एक अपराधीपणाचा भाव त्याला असं म्हणतो की नाही, आपल्याला अशा व्यक्तीच्या सोबत या ठिकाणी राहायचं नाही किंवा समोर जायचं नाही आणि म्हणून येथून लांब गेलेलंच या ठिकाणी बरं आहे, अशा पद्धतीने या ठिकाणी तो म्हणतो आणि निघून जातो. त्यानंतर शिंगानियाची एंट्री होते. शिंगानिया हा एक 50शीतला व्यक्ती, ज्याच्या अंगावरती या ठिकाणी जरी तो बॉस असला तरी त्याच्या एकूण राहणीमानावरनं या ठिकाणी असं वाटत नाही की तो एका मोठ्या कंपनीचा बॉस आहे. आणि त्याला असलेली एक वाईट सवय म्हणजे आपण कुठल्या ठिकाणी आहोत, आपल्यासमोर कोण आहे, आपण कुणाशी बोलतो आहे याचा विचार न करता आपल्या शरीराच्या अगदी कुठच्याही भागावरती या ठिकाणी तो आपला हात जो आहे, आय मीन टू से दॅट, खाजवणे ज्याला आपण म्हणतो, तो या ठिकाणी करत असतो. आणि ही गोष्ट अशोकला पटलेली नसते. त्याचं बोलणंही अगदीच असंबंध असतं. एक तर त्याच्या मनात त्याचा स्वभाव हा मुळातच फॉरगेटफुलनेसचा आहे. अनेक गोष्टी या ठिकाणी तो विसरतो. मगाशी सांगितलेली गोष्ट या ठिकाणी त्याच्या लक्षात राहत नाही. आणि मग तो आल्याच्या नंतर जेव्हा सावित्री पुन्हा या ठिकाणी शिंगानियाला अशोकच्या जॉबबद्दल या ठिकाणी विचारणा करत असते, तेव्हा त्या गोष्टीकडे सिरियसली न बघता अगदी लाईटली या ठिकाणी तो विषय तो घेत असतो आणि त्याच्या एज्युकेशनबद्दल, त्याच्या यापूर्वीच्या जॉबबद्दल या ठिकाणी तो पुन्हा प्रश्न विचारत राहतो. याचा अर्थ असा आहे की त्याने अशोकच्या एज्युकेशनला, अशोकच्या यापूर्वीच्या अनुभवाला त्याने अजूनही सिरियसली घेतलेलं नाही, मनावरती घेतलेलं नाही आहे आणि त्यामुळे या ठिकाणी एकूणच त्याचा गोंधळ नेहमी उडतो आहे आणि म्हणून पुन्हा त्याला या गोष्टी जाणून घ्याव्याशा वाटतात, अशी एकूण परिस्थिती आहे. आणि मग जेव्हा ही गोष्ट अशोकच्या लक्षात येतं तेव्हा त्याला असं वाटतं की हा माणूस काय आपल्याला जॉब देणार आहे. हा मगाशी सांगितलेली गोष्ट लक्षात ठेवू शकत नसेल तर मग आपल्या
जॉबबद्दल या ठिकाणी लक्षात ठेवून एखाद्याबद्दल किंवा एखाद्या ठिकाणी आपल्या जॉबची विचारणा करेल, याबद्दलची या ठिकाणी त्याला शाश्वती नाही आहे. म्हणून अशोक हा या माणसाची या ठिकाणी खरं तर चेष्टा मस्करी करतो, त्याची थट्टा करतो आणि त्याचं एक स्केच तयार करतो. त्याच्याशी बोलत असताना एक स्केच तयार करतो. थोड्या वेळानंतर या ठिकाणी इथला पाहुणचार झाल्यानंतर, आणि विशेषतः दुसरी एक गोष्ट इथे सिंघानियाची अशी सांगायची आहे की सिंघानिया आणि सावित्रीला चहा टाकण्यासाठी म्हणून बिन्नी आतमध्ये होती आत्तापर्यंत, आणि जेव्हा बिन्नी चहा घेऊन बाहेर आलेली आहे तेव्हा या तरुण मुलीला पाहून या ठिकाणी सिंघानिया लाळघोटेपणा या ठिकाणी करतो. आणि हीच जी वाईट सवय आहे, म्हणजे तो 50शीतला व्यक्ती आहे आणि काही वर्षापूर्वी या ठिकाणी त्याची पत्नी वारलेली आहे, आणि मग अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपल्या बॉसपणाचा फायदा घेऊन आपल्याच कर्मचाऱ्याच्या घरामध्ये जाऊन त्या कर्मचाऱ्यावरती किंवा त्या कर्मचाऱ्याच्या घरातल्या व्यक्तींवरती अशा पद्धतीने या ठिकाणी सलग करणं किंवा त्यांच्यासोबत सलगी ठेवणं हे कितपत योग्य आहे, असाही प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो. तेव्हा या गोष्टी खरं तर अशोकला या ठिकाणी अजिबात आवडत नाहीत, आणि त्यामुळे त्याने एक व्यंग चित्र त्याचं या ठिकाणी काढलेलं आहे. आणि जेव्हा तो जातो तेव्हा या ठिकाणी मग अशोक ते आपल्या आईला आणि बिन्नीला या ठिकाणी त्याचं चित्र दाखवतो, आणि बिन्नी आणि अशोक त्याच्यावरती या ठिकाणी चेष्टा करतात. हा काय माणूस या ठिकाणी आपल्याला जॉब देऊ करणार नाही याबद्दलची खात्री या ठिकाणी या अशोकची झालेली आहे. त्यानंतर पुढे एक कॅरेक्टर या ठिकाणी जे स्टेजवरती एंट्री करतं ते म्हणजे किन्नी. आणि किन्नी जेव्हा या ठिकाणी येते तेव्हा तिच्या अनेक या ठिकाणी तक्रारी आहेत या कुटुंबाबद्दल. तिला असं म्हणायचं आहे की तिच्या घरातले कोणीच या ठिकाणी तिच्याकडे लक्ष देत नाहीत. शाळेतनं आल्याच्या नंतर तिला जो काही ब्रेकफास्ट द्यायला पाहिजे होता तो पण या ठिकाणी दिला जात नाही. शाळेतल्या सांगितलेल्या गोष्टी ज्या आहेत त्या दिल्या जात नाहीत. अनेक गोष्टी बाई त्यांना सांगत असते घरून आणा म्हणून, तेही या ठिकाणी तिला दिल्या जात नाही. तेव्हा एकूणच या ठिकाणी तिच्याकडे दुर्लक्ष झालेलं आहे अशा पद्धतीचा तिचा आरोप आहे. त्यावरती या ठिकाणी अशोक हा तिच्या एकूण सवयीबद्दल या ठिकाणी सगळ्यांना सांगतो. ती घरामध्ये बसून या ठिकाणी एकांतात कुठल्या प्रकारची पुस्तकं वाचते ही आईला माहिती आहे का, याबद्दल या ठिकाणी अशोक सांगतो. तेव्हा ती किनी ही गोष्ट नाकारते, आणि अशोक जेव्हा ती खोटं बोलायला लागते तेव्हा या ठिकाणी तिला मारायला ओढतो, आणि मग तिला पाठीशी घालण्याचे काम या ठिकाणी सावित्री करते. एक महिला, एक स्त्री जेव्हा जॉब करत असते तेव्हा तिच्या अब्सेन्समध्ये घरामध्ये या ठिकाणी तिची मुलं अशा पद्धतीने या ठिकाणी मनात येईल तसे वागायला लागतात. संस्कार नावाचा भाग या ठिकाणी अशा मुलांवरती फार कमी प्रमाणामध्ये या ठिकाणी दिसतो, आणि मग हीच गोष्ट याही घरामध्ये या ठिकाणी पाहायला मिळते. तेव्हा हा सीन संपल्याच्या नंतर आणखीन एक गोष्ट या ठिकाणी घडती आहे की या शहरामध्ये जगमोहन नावाचा या ठिकाणी सावित्रीचा जो कॉलेज डेजमध्ये असलेला या ठिकाणी एक लवर होता, तो या शहरामध्ये त्याच्या कामानिमित्त आलेला आहे आणि त्याला या ठिकाणी भेटायचं आहे. सावित्री त्याला भेटू इच्छिते आहे. अशा पद्धतीचा या ठिकाणी हा सीन आहे. तेव्हा पहिला ॲक्ट संपतो आणि दुसऱ्या ॲक्टला जेव्हा सुरुवात होते तेव्हा दुसरा दिवस आहे, आणि दुसऱ्या दिवशी या ठिकाणी जगमोहन सावित्रीला भेटण्यासाठी या ठिकाणी येणार असतो. तेव्हा त्या दोघांच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवरती सावित्री त्या दिवशी नटली आहे. आय मीन टू से दॅट तिचं सजणं धजणं या ठिकाणी दाखवण्यात आलेलं आहे. अँड शी इज नाव गॉट रेडी टू मीट विथ जगमोहन ॲज हिज बिलव्ड. आणि बघ जगमोहनची एंट्री होते. जगमोहन तसा एक ज्याला प्रुडंट वॉइस
अशा पद्धतीचा व्यक्ती आहे. परंतु त्या दोघांच्या ठिकाणी बोलण्यामधनं ही गोष्ट स्पष्ट होते. जगमोहन कधी काळी जरी या ठिकाणी सावित्रीचा लवर असला तरी आत्ता मात्र या ठिकाणी ते प्रेम त्याच्या शब्दामध्ये, त्याच्या मनामध्ये राहिलेलं नाही. आणि तो आता एकूणच या ठिकाणी एक ज्याला आपण ग्रोन व्यक्ती म्हणतो तशा पद्धतीचा व्यक्ती झालेला आहे. अँड नाव देर इज नो इम्पॉर्टन्स ऑफ लव इन द लाईफ ऑफ जगमोहन. तो एक वेळ होता, म्हणजे ती एक वेळ होती, तो एक काळ होता ज्या काळामध्ये या ठिकाणी त्या दोघांनी एकमेकांवरती प्रेम केलं होतं. परंतु आता ती वेळ टळलेली आहे आणि हे वयही नाही आता पुन्हा एकदा या ठिकाणी प्रेम करत राहण्याची. तरी सुद्धा सावित्री खूप एक्सायटेड आहे. जगमोहनला या ठिकाणी ती एक विनंती करते. कॉलेज डेजमध्ये ज्या पद्धतीने या ठिकाणी एखाद्या निर्जन हॉटेलमध्ये एखाद्या कोपऱ्यातल्या टेबलवरती बसून प्रेमाच्या गोष्टी ते करायचे, तशा पद्धतीने आजही तिला या ठिकाणी एखाद्या निर्जन हॉटेलमध्ये या ठिकाणी जाण्याची इच्छा तिची आहे आणि जगमोहन सोबत या ठिकाणी तिला जायचं आहे. तेव्हा जगमोहन या ठिकाणी तिला सांगतोय, समजावतो आहे, आता काय राहिलेलं आहे अशा निर्जन हॉटेलमध्ये कोपऱ्यातल्या टेबलवरती बसून बोलण्यासारखं काय राहिलंय. तरी सुद्धा या ठिकाणी सावित्रीची इच्छा म्हणून या ठिकाणी तो पूर्ण करू पाहतो. तेव्हा तिला घेऊन या ठिकाणी बाहेर गेलेला आहे. तत्पूर्वी एक सीन अशा पद्धतीचा घडलेला आहे की महेंद्रनाथ आणि सावित्रीमध्ये या ठिकाणी वाद झालेला आहे सिंघानिया याच्या कारणावरनं. जेव्हा सावित्री महेंद्रनाथाला वरती या ठिकाणी अनेक आरोप करत असते, घरामध्ये राहून कुठलंही या ठिकाणी काम करत नाही, कुठलाही उद्योग करत नाही, 1 रुपया या ठिकाणी मिळवत नाही, यापूर्वी अनेक जे काही उद्योग करण्याचे प्रयत्न केले त्यामध्ये भरपूर या ठिकाणी नुकसान झालेलं आहे सावित्रीचं, असा हा माणूस या ठिकाणी आपला नवरा म्हणून या ठिकाणी राहतोय. याबद्दल या ठिकाणी तिच्या मनातले अनेक या ठिकाणी विचार किंवा तिचे आरोप तिने केलेले असतात आणि या सगळ्याला कंटाळून वैतागून महेंद्रनाथ घर सोडून निघून गेलेले असतात. पहा, नवरा घर सोडून निघून गेलाय आणि पत्नी सावित्री हे एका कॉलेज लाईफमधल्या या ठिकाणी आपल्या प्रियकरासोबत एका निर्जन हॉटेलमध्ये गप्पा गोष्टी करायला गेलेली आहे. अशा पद्धतीचं कॅरेक्टर या ठिकाणी सावित्रीचं दाखवलेलं आहे. आपल्याला असं म्हणता येईल की सावित्री ही थोडीशी लूज कॅरेक्टरची जरी असली तरी एकूणच परिस्थिती आणि तिचा स्वभाव या सगळ्या गोष्टीला कारणीभूत आहे. तिचा स्वभाव थोडासा बोल्ड आहे, तिचा स्वभाव थोडासा ज्याला आपण म्हणतो सढळ आहे आणि त्यामुळे या ठिकाणी इतर व्यक्तीसोबत संबंध ठेवत असताना या गोष्टीचा ती कधीही विचार करत नाही की लोक आपल्याबद्दल काय बोलतील आणि त्यामुळेच या ठिकाणी अनेक व्यक्तींसोबत तिने असे रिलेशन्स मेंटेन केलेले आहेत. तेव्हा सावित्री ही जगमोहन सोबत या ठिकाणी बाहेर गेलेली आहे आणि घरामध्ये अशोक, बिन्नी आणि थोड्या वेळानंतर या ठिकाणी जुनेजा येतात. तर जुनेजा कोण आहेत तर महेंद्रनाथाचे जवळचे मित्र आहेत आणि महेंद्रनाथ कालच्या रात्री जे घराबाहेर पडलेले असतात ते या जुनेजाकडे या ठिकाणी ते राहायला गेलेले आहेत. तिथे गेल्याच्या नंतर महेंद्रनाथाने संबंध स्टोरी जुनेजाला सांगितलेली आहे आणि हे सांगत असताना त्यांनी हेही सांगितलेलं आहे की सावित्रीचं वागणं कसंही असलं तरी अजूनही या ठिकाणी महेंद्रनाथ सावित्रीवरती भरपूर प्रेम करतात आणि पत्नी म्हणून सावित्री त्यांना हवी आहे. त्या दोघांच्या संसारामध्ये या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं वितुष्ट येऊ नये यासाठीच म्हणून या ठिकाणी महेंद्रनाथ प्रयत्न करत आहेत. ही गोष्ट या ठिकाणी जुनेजा येऊन सावित्रीच्या 2 मुलांना म्हणजे अशोक आणि बिन्नीला या ठिकाणी सांगत असतात आणि त्याशिवाय आणखीन एक गोष्ट त्यांनी सांगितलेली आहे की कालच्या रात्री एकूण या सगळ्या त्रासामुळे, या सगळ्या टेन्शनमुळे
महेंद्रनाथाला हाय बीपीचा या ठिकाणी त्रास झालेला आहे, हाय बीपीचा अटॅक आलेला आहे आणि त्यामुळे त्यांची तब्येत थोडीशी खालावलेली आहे, अत्यवस्थ आहे आणि त्याची काळजी घेणं, महेंद्रनाथाची काळजी घेणं हे सावित्रीचं या ठिकाणी आद्य कर्तव्य आहे. तेव्हा सावित्रीने या ठिकाणी आपल्या नवऱ्याला अशा पद्धतीनं घालून पाडून बोलण्याच्या ऐवजी त्याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. अशा पद्धतीचा विचार या ठिकाणी मांडत असतानाच सावित्रीची एंट्री होते. सावित्री या ठिकाणी थोडीशी अपसेट आहे आणि आल्याबरोबर या ठिकाणी जुनेजा सावित्रीला विचारायला लागतात ती कुठे गेली होती, कुणासोबत गेली होती. त्यावरती या ठिकाणी सावित्री त्यांना म्हणती आहे की तुम्ही माझ्या नवऱ्याच्या या ठिकाणी मित्र असलात म्हणून काय झालं, तुम्हाला सगळे अधिकार पोचतात का मला काही प्रश्न विचारायला. तेव्हा मी या सगळ्या प्रश्नाची उत्तरं देऊ करायला बांधील नाही. तेव्हा यावरती या ठिकाणी जुनेजा एकूण सगळी स्टोरी, ती कुणासोबत गेली होती, कुठे गेली होती, त्या दोघांच्या मध्ये काय संवाद झाले, या सगळ्या गोष्टीबद्दलची या ठिकाणी माहिती तो तिला सांगतो. आणि हे ऐकल्याच्या नंतर या ठिकाणी सावित्री अवाक होते. हा माणूस या ठिकाणी या सगळ्या गोष्टी कसा काय जाणून घेऊ शकतो. त्यावरती या ठिकाणी जुनेजा सांगत असतो की सावित्रीचा एकूण स्वभाव काय आहे हे जुनेजाला पक्क माहिती आहे. तेव्हा जगमोहन सोबत असताना या ठिकाणी जगमोहनला ती काय बोलली असेल आणि जगमोहन तिला या ठिकाणी काय बोलला असेल, या सगळ्याबद्दलची या ठिकाणी तो अगदी लांबनच दूरवरनच या ठिकाणी कल्पना करू शकतो. आणि असंच काहीसं या ठिकाणी सावित्री आणि जगमोहन मध्ये त्या हॉटेलमध्ये बसल्याच्या नंतर झालं होतं. त्यावरती या ठिकाणी स्वाभाविकपणे सावित्रीला ही गोष्ट खपत नाही, ती चिडते, ती रागावते आणि आपला राग या ठिकाणी ती व्यक्त करायला लागते. जुनेजावरती या ठिकाणी अनेक आरोप करतात. ते जवळचे मित्र असताना देखील या ठिकाणी महेंद्रनाथाची तुम्ही काळजी घेतली नाही. दोघांनी मिळून या ठिकाणी एक व्यवसाय तुम्ही केलात, एक उद्योग केलात. त्या उद्योगामध्ये या ठिकाणी केवळ महेंद्रनाथाचा लॉस होतो, नुकसान होतं आणि तुमचा फायदा कसा होतो. त्यामुळे या ठिकाणी तुम्ही फसवलंय महेंद्रनाथाला, जवळचा मित्र म्हणवता आणि आपल्या मित्राला या ठिकाणी तुम्ही फसवता. अशा पद्धतीचे अनेक आरोप या ठिकाणी त्याच्यावरती करते. त्यावरती या ठिकाणी जुनेजा हा एकूण सावित्रीचा काय स्वभाव, कशा पद्धतीने या ठिकाणी ती महेंद्रनाथाला ट्रीट करते आणि त्यामुळे महेंद्रनाथ का वैतागलेला आहे याबद्दल या ठिकाणी संबंध स्टोरी सांगतो. तो म्हणतो की सुरुवातीपासूनच या ठिकाणी सावित्रीच्या मनामध्ये नवीन नवीन व्यक्तींबद्दल आकर्षण राहिलेलं आहे. पहिल्यांदा जुनेजा या ठिकाणी तिच्या आयुष्यामध्ये आला होता. तेव्हा जुनेजामध्येही या ठिकाणी सुरुवातीला तिला असं वाटलं होतं की जुनेजा एक कम्प्लीट और परफेक्ट मॅन असेल म्हणून तिने त्याच्यावरती प्रेम केलं. जेव्हा ती त्याच्या सानिध्यात आली तेव्हा तिच्या लक्षात आलं की जुनेजामध्ये कुठल्या तरी गोष्टीची या ठिकाणी कमतरता आहे. आणि जेव्हा जुनेजाने या ठिकाणी तिच्या प्रेमाला नाकारलं तेव्हा मग तिच्यासमोर दुसरा पर्याय उभा राहिला, तो म्हणजे जुनेजाचा जवळचा मित्र महेंद्रनाथ. आणि महेंद्रनाथाला या ठिकाणी तिनं आपला नवरा म्हणून स्वीकारलं. नवरा म्हणून जरी स्वीकारलेलं असलं तरी या ठिकाणी मनाने पूर्णपणे या ठिकाणी तिने त्याला पती म्हणून स्वीकारलेलं नाहीये. तिला असाच व्यक्ती या ठिकाणी आपला नवरा म्हणून पाहिजे होता जो तिच्या हातातलं या ठिकाणी बाहुलं म्हणून राहील. आणि तसंच या ठिकाणी तिनं महेंद्रनाथाच्या सोबत या ठिकाणी केलेलं आहे. महेंद्रनाथाला कधीही या ठिकाणी नवरा म्हणून तिने स्वीकारलं नाही किंवा मानलं नाही. आणि त्यामुळे एकूण सगळ्या ह्या गोष्टी घडायला लागलेल्या आहेत. अशा पद्धतीचे आरोप तो. महेंद्रनाथाच्या नंतर नेहमीच तिने दुसऱ्या व्यक्तीच्या शोधात राहिली आहे, जसे की जगमोहन नंतर सिंघानियाच्या पूर्वी मनोज. एक ब्रेकिंग न्यूज या ठिकाणी जुनेजा देतो आहे बिन्नीला आणि ती अशी आहे की मनोज सोबत पळून जाण्याच्या पूर्वी त्या मनोजलाच सावित्रीने आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा कसा प्रयत्न केला होता, परंतु तो हुशार निघाला
आणि सावित्रीच्या बाहुपाशामध्ये येण्याच्या ऐवजी, तिच्या जाळ्यात अडकण्याच्या ऐवजी त्याने तिच्याच मुलीला या ठिकाणी आपल्या जाळ्यात अडकवलं आणि तिच्यासोबत या ठिकाणी पळून जाऊन त्याने लग्न केलं. ही गोष्ट सावित्रीला या ठिकाणी आवडली नाही आणि त्यामुळे या ठिकाणी तिचा राग आहे मनोजवरती. आणि तीच गोष्ट खऱ्या अर्थाने आज बिन्नी आणि मनोजमध्ये वाद होण्यासाठी कारणीभूत आहे. आई ज्या पद्धतीने या ठिकाणी आपल्या पतीला वागवते त्याच पद्धतीने या ठिकाणी बिन्नी आपल्या पतीला या ठिकाणी वागवू पाहते आहे. किंवा मनोजच्या मनातलं जे काही सावित्रीबद्दलच्या या ठिकाणी अधुरं प्रेम आहे तीच गोष्ट कदाचित बिन्नी आणि मनोजमध्ये वाद होण्यासाठी कारणीभूत असेल, अशी या ठिकाणी कयास जुनेजा इथे या ठिकाणी मांडतो आहे. तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी जेव्हा जुनेजा सावित्रीच्या समोर या ठिकाणी उकल करतो तेव्हा सावित्री एकाकी पडते. थोड्या वेळानंतर या ठिकाणी महेंद्रनाथाची एंट्री होते आणि महेंद्रनाथ अत्यवस्थ अवस्थेमध्ये आहेत, त्यांची प्रकृती खालवलेली आहे. तेव्हा दारामध्ये जेव्हा या ठिकाणी महेंद्रनाथ येतात तेव्हा अशोक धावत पळत जाऊन वडिलांना आधार देतो. बिन्नी धावत पळत जाऊन या ठिकाणी वडिलांसाठी म्हणून खुर्ची आणतात आणि महेंद्रनाथाच्या या ठिकाणी बाजूला अशोक, बिन्नी, जुनेजा हे सगळे उभे राहतात आणि दुसऱ्या बाजूला स्टेजच्या दुसऱ्या बाजूला या ठिकाणी सावित्री एकाकी उभी राहिलेली दाखवण्यात आलेला आहे. म्हणजे हा संसार, हे कुटुंब एका स्त्रीच्या अशा पद्धतीच्या वागण्यामुळे संबंध कुटुंब या ठिकाणी डिसऑर्डर होतं. संबंध कुटुंब या ठिकाणी विलग होतं. कुटुंब म्हणून कुटुंब एकत्र राहू शकत नाही. हे मोहन राकेश यांना या नाटकामध्ये या ठिकाणी सांगायचं आहे. आर्थिक स्वावलंबन मिळालं म्हणून स्त्रीच्या सगळ्याच मर्यादा या ठिकाणी ओलांडल्या पाहिजेत असं नाही. तर आर्थिक स्वावलंबनाचा या ठिकाणी फायदा घेऊन स्त्रीला आपलं कुटुंब अधिक या ठिकाणी सशक्त कसं बनवता येईल याकडे या ठिकाणी लक्ष पुरवलं पाहिजे. अशा पद्धतीचा विचार, अशा पद्धतीचा एक मेसेज मोहन राकेश या नाटकाच्या माध्यमातून आपल्या सगळ्यांपर्यंत या ठिकाणी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तेव्हा हे नाटक खरं तर या ठिकाणी या नोटवरती या ठिकाणी संपत आहे. एकूणच काय आहे तर सावित्रीज अटेम्प्ट ऑफ गेटिंग ऑल थिंग्स मेक्स हर टू लूज एव्हरीथिंग. आणि तिचा मटेरियलिस्टिक जो काही स्वभाव आहे तोही या ठिकाणी तिला अनहॅपी करतो. सावित्रीला तिच्या आयुष्यामध्ये या ठिकाणी दुःखी करण्याचं काम, दुःखी बनवण्याचं काम हा तिचा स्वभाव या ठिकाणी कारणीभूत आहे. आणि त्यामुळेच हे घर एकूणच या ठिकाणी अशा पद्धतीनं विखुरलं गेलेलं आहे. तेव्हा मोहन राकेश यांना या ठिकाणी हे सांगायचं आहे, when you are living in a family, in a house as a family, then you need to understand each and every one's problem and to support or help out in the problems of others. We should not be indifferent towards the others. We should not be heedless or careless towards the problems of others. Our caring nature will actually bring our family members together and it will make a family. So this kind of a message that Mohan Rakesh wanted to give or convey for his audience. So that's all from the play Halfway House.